بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس ذات حق کے لیے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو یہ سب روشن ستارے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے ملا ہے وہ بوسیلہ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملا ہے، اور بالخصوص اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے صدقے اس امت پر جو اپنا خاص انعام عطا کیا ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ یقین جانیں کہ یہ وہ نادر و لازوال دولت ہے، یہ وہ قیمتی تحفہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ ولایت کا تعلق دوستی حق تعالی سے ہے، ولایت کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے، ولایت کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے، اور ولایت کا تعلق حضوری و منظوری سے ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے اسے ولایت کا شرف عطا کر دیتا ہے، اور جس کو ولایت ملتی ہے اسی کو تو ولی کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو مقام ولایت کا شرف بن مانگے مل جاتا ہے، یعنی اس نے نہ کوئی مجاہدہ کیا ہوتا ہے اور نہ کوئی سوال و جستجو، مطلب یہ کہ اسے مادر شکن میں ہی ولایت مل جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پر راہ سلوک کا مسافر بنتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ اور جستجو کرتا ہے، بہت کچھ سیکریفائس کرتا ہے، یعنی قربانی دیتا ہے، تب جا کر اسے ولایت کا شرف عطا ہوتا ہے۔ یہ تو میرے مالک کی مرضی ہے، اسے جو بہتر لگے چاہے بن مانگے عطا کر دے اور چاہے تو انسان کو مجاہدہ کے بعد عطا کر دے۔ لیکن جو لوگ راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کافی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو کہ ولایت ملنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی کام میں جو علامات ہوتی ہیں یہ اس کی کامیابی کی گواہی دیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر بارش ہونی ہو تو سب سے پہلے بادل اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب بارش ہوگی، اور پھر اللہ کے حکم سے بارش ہو جاتی ہے۔ سامعین ذی وقار، اسی طرح جب کسی شخص کو ولایت ملنی ہوتی ہے، جو اس سے قبل اس شخص میں ولایت کی علامات، ولایت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی نشانی محبت و مودت ہے۔ دراصل ولایت کے معنی محبت اور مودت کے ہیں، لہذا جس شخص کو ولایت ملنی ہو اس کی محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اب لفظ محبت کا بھی ہمیں علم نہیں کہ محبت کیا ہے، جس سے پوچھو کہ وہ یہی کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی چاہ کر بھی غیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جس کو غیر اللہ سے بھی محبت ہو اور بیوی بچوں سے بھی محبت ہو، دوسری طرف یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اور یہ روحانیت و ولایت میں ایسا نہیں چلتا، بلکہ اس راہ میں دل ہی نہیں بلکہ سر بھی دیے جاتے ہیں، کیونکہ عشق والوں کا معاملہ الگ ہے۔ لہٰذا جو مقام ولایت کے قریب ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور غیر اللہ کی محبت خود بخود نکل جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی دل میں حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، ولایت سے قبل جو دوسری نشانی ولی پر ظاہر ہوتی ہے وہ ہے قربت۔ ولایت کے دوسرے معنی قربت کے ہیں، لہٰذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اب اللہ کے قریب ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو بندے کے وجود سے دنیا کا حرص و لالچ، دنیا کی رغبت، دنیا کی ہوس، حسد و تکبر، بغض و عناد، دشمنیاں، غیبتیں، چغلیاں، لوٹ مار، گناہ، فسق و فجور، الغرض ہر شے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا دل ہر چیز سے دور ہو کر ظاہراً اور باطناً صرف اللہ کے قریب ہی رہتا ہے۔ سامعین ذی وقار،
विलायत की जो तीसरी निशानी है वो है किफ़ालत और सपुर्दगी। यहाँ बंदा ख़ुद को अल्लाह के सपुर्द कर देता है, अपनी मर्ज़ी छोड़ देता है, अल्लाह की मर्ज़ी को अपने ऊपर नाफिज कर देता है, अपनी तरजीहात को तर्क कर देता है और अल्लाह के अमर और शरीयत की तरजीहात को गालिब कर लेता है। हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ और अल्लाह की रज़ा व नाराज़गी को हर कदम पर मलहूज़ रखता है। सामीन कराम, तमाम उमूर में अल्लाह के अवामिर व नवाही और मामलात ज़िंदगी में बंदा जब शरीयत और तरीक़त के अहकाम की पैरवी इस तरह करे कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अमर की निगरानी और किफ़ालत में दे दे, ख़ुद से फ़ना हो जाए और ख़ुद को अल्लाह के सपुर्द कर दे, तो फिर अल्लाह भी उसका कफ़ील बन जाता है। हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बंदे को चाहिए कि ख़ुद को अल्लाह की किफ़ालत व निगरानी में इस तरह दे दे जैसा कि मुर्दा के गसाल के हाथ में होना, यानी जिस तरह गसाल मैयत को नहलाता है, उसे उल्टा सीधा दाएं बाएं पलटता रहता है, उस वक्त उस मुर्दे की मर्ज़ी नहीं रहती बल्कि वो मुकम्मल तौर पर गसाल के रहमो करम पर होता है। इसी तरह बंदा भी अपने आप को अपने मौला के सपुर्द कर दे और उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हुए उसके अहकामात को अपने हर मामले पर गालिब कर दे, इसलिए कि मुर्दा कहते ही उसको हैं जिसकी मर्ज़ी ना रहे, जिसकी अपनी हरकत और तरजीह ना रहे। वो गसाल जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी मुर्दे पर चलाता है। गोया जब तक बंदा बशक्ल मुर्दा अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सपुर्द ना कर दे, वो विलायत तक पहुँच ही नहीं सकता। और जो बंदा ख़ुद बख़ुद अल्लाह की सपुर्दगी में आ जाता है तो समझ लें कि वो विलायत के करीब है। सामीन कराम, विलायत की चौथी निशानी नुसरत व मदद की है। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है तो ऐसा समझें कि वो वली बन जाता है, क्योंकि वली वो होता है जो अपना मददगार ख़ुद नहीं रहता बल्कि अल्लाह की मदद व नुसरत से जीता है, अल्लाह की मदद से चलता है और अल्लाह उसका मददगार हो जाता है। हुज़ूर ताहिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह जब अपने वली का मददगार हो जाता है तो फिर बंदा अपनी मदद आप भी नहीं कर सकता। अल्लाह जो चाहे करे और जो ना चाहे ना करे, बंदा किसी भी हालत में उसका शिकवा नहीं करता। अल्लाह के बंदे और वली की मिसाल एक कुल्हाड़े की सी है कि कुल्हाड़ा सारे जंगल को काटता है मगर अपने दस्ते को नहीं काट सकता, इसलिए कि जब तक दस्ता उस कुल्हाड़े के अंदर है उसे उसी के ज़रिए नहीं काटा जा सकता। जिस तरह कुल्हाड़ा अपना दस्ता ख़ुद नहीं काट सकता, इसी तरह वलीउल्लाह बाकी पूरे आलम का मददगार होता है, पूरे आलम की नुसरत व मदद करता है, मगर अपनी ज़ात का वो मददगार नहीं रहता। वो ख़ुद अगर बीमार होगा तो ख़ुद को दम नहीं करेगा बल्कि अल्लाह की मशीयत पर छोड़ देगा और तरीक़े सुन्नत पर अमल करेगा और इलाज करवाएगा, जबकि बाकी सारे बीमारों को उसके लिए एक ही दम से अल्लाह शिफा याबी देता रहेगा। इसी तरह अगर वो ख़ुद फ़ाक़े में है तो कई दिन फ़ाक़े में गुजार देता है, लेकिन अपने लिए रूहानी तरजीहात और तसर्रुफ़ात से असबाब हासिल नहीं करता। लेकिन अगर लोग फ़ाक़े की हालत में उसके पास आएँ तो उसकी दुआ से उनकी तकदीरें बदल जाती हैं। यानी विलायत का मतलब है कि बंदा अपना मददगार ख़ुद नहीं रहता बल्कि अल्लाह उसका मददगार हो जाता है, क्योंकि अल्लाह का वली अगर अपना दिफ़ा ख़ुद करे तो अल्लाह उसके दिफ़ा और मदद से हाथ उठा लेता है। इसलिए अल्लाह का वली अपना दिफ़ा और मदद ख़ुद नहीं करता, लोग जो चाहें करें वो खामोश रहता है। इस सूरत हाल में रब ख़ुद उसकी हिफाजत करता है और उसके दुश्मनों के साथ दुश्मनी का ऐलान भी करता है। यही वजह है कि वली का दिल हर वक्त दुआ गो ही रहता है। वली हर एक से मुस्कुरा के मिलता है, दुआ देता है, किसी से गैज़ व गज़ब नहीं करता। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अपना कुर्ब ख़ास और मकाम विलायत अता फ़रमाए, आमीन। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हम सब का बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों का हामी व नासिर हो, आमीन। मज़ीद वीडियोज़ व वाक़यात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।